आम ठोकरां मारन वाले पत्थर नूं जो ठोकरां सह रहा लोकां दियां ते उस पत्थर नूं किहड़ा रूप दे दिता। पत्थर नूं तराशिया, मूर्ति तैयार कर दी साध संगत। उसे पत्थर नूं उसने किसी मंदिर दे विच जाके स्थापित किया ते दुनिया भगवान कह के नमस्कार करन लग पई, सिर झुकाउण लग पई। ते साध संगत देखो ये घाड़त घड़ी किवें गई है, क्योंकि घड़न हारे किसी गुणवान ने उस पत्थर की कदर पाई, उस दे हत्थां दे विच वो पत्थर पहुंचया ते उसने उहदी बनतर जिहड़ी सी साध संगत पत्थर दी उहदा रूप बदल के ते संसार दे विच साध संगत उस पत्थर नूं एक मूर्ति दे रूप विच, भगवान दे रूप विच प्रगट कर दिता। इसे तरह ही सतगुरु महाराज पातशाह साडे उपर जदों बख्शिश करते ने, साडी हालत भी इस मनुख दी जिहड़ा परमात्मा नालों टुटिया है, परमेश्वर नालों विसरिया होया है, जिस दी हालत अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नालों टुट के ते पत्थर वर्गी होई पई है। जिहड़ा काष्ट वर्गा है, लकड़ी वर्गा है। ते साध संगत सतगुरु महाराज पातशाह जी दे जदों चरनां दी शोह हासिल हो जाती है, जदों सुचज्जा गुरु कोई गुणवान उस पत्थर वर्गे इंसान की जदों कदर पाउंदा है, उस दी घाड़त घड़नी शुरू कर दिंदा है। जिवें जपजी साहिब बाणी दे विच आप हर रोज पढ़दे हो, तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप, कि सतगुरु महाराज पातशाह जी की हजूरी दे विच इस धर्मशाल दे विच साध संगत जिहड़ी धर्म कमाउण दी जगह है, इत्थे घाड़त घड़ी जाती है। तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध। ते साध संगत सतगुरु महाराज सुरत नूं, मत नूं, मन नूं, बुद्धि नूं घड़दे ने। जिहड़ी सुरत, जिहड़ी मत विकारां दे विच गलतान हुई सी, जिहड़ी बुद्धि साडी संसार दे जंजालां पदार्थां दे पिछे दौड़ भज कर रही है, ते सतगुरु पातशाह जी ने ऐसी एक दिन घाड़त घड़ी, सतगुरु पातशाह जी ने उस आम लकड़ी नूं चुक के जदों गुरु पातशाह जी की कृपा नदर दा पात्र बनाया, ते मेरे पातशाह जी कह रहे ने फिर की कृपा वरतदी है, कच्चों कंचन पयो, कच तू कंचन हो गए। फिर आम पत्थर वर्गे नहीं, आम लकड़ी वर्गे नहीं। गुरु देखो की करता है। पातशाह जी का एक शब्द है अमृतमई बाणी का, आप पढ़ते हो कई बार, यह बाणी जो जियों जाणै तिस अंतर रवै हर नामा। जेड़ा इस बाणी नूं गुरु दी ये अमृतमई बाणी गुरु दे उपदेश नूं जिंद करके हिरदे करके समझ लैंदा है, इस विचार नाल जुड़ जांदा है, उस दे हिरदे दे अंदर गुरु का उपदेश वस जांदा है। ते जिस दिन उपदेश वसदा है, गुरु की विचार हिरदे दे अंदर वस जांदी है, ते साहब जी फरमाउंदे ने सतगुर की जिस नौ मत आवे सो सतगुर माहे समाना। जिस दिन सतगुर दी मत आ गई, गुरु दे उपदेश दे धारनी बन गए, जिस दिन गुरु दी बख्शी हुई विचार दे पांधी बन गए, ते साध संग जिस दिन गुरमत गाड़ी राह ते चलन लग पे, ते उस दिन की होवेगा, सतगुरु पातशाह जी की कृपा दे सदका सतगुर माहे समाना, सतगुरु वर्गे ही बन जाओगे। सतगुर ऐसी कृपा करते हैं। इस तरह की घाड़त घड़ते है गुरु साहब महाराज। ते ये घाड़त सतगुरु पातशाह जी का एक होर बचन पढ़ते जाइए, भट्टां की बाणी दे अंदर साहब पातशाह जी फरमाउंदे कच्चों कंचन भयो। देखो किवें घाड़त घड़ी, किवें सवारिया, किवें साडी जिंदगी नूं बदलिया गुरु महाराज जी ने। धन गुरु नानक साहब महाराज ने की कीता संसार दे अंदर आके, कच्चों कंचन भयो शब्द गुर श्रवण सुनियो। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੱਜਣਾ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਖਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਾੜਤ ਕੈਸੀ ਘੜਦੇ, ਬਦਲਾਵ ਕੈਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ, ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਾਂ ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਰੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਠੱਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ ਉਹ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਕਵੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ, ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਵੱਲੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਦੇਣੀ ਸੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਧਰ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਡੀਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹਗੀਰ ਕਦੋਂ ਸੌਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਠੱਗਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਠੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣ ਹੈ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਿੜਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਕੋਠਾਰੀ ਚੜਿਓ ਕਬਰੋ ਹੋਤ ਫਿਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਕੋਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਨਾ, ਕੋਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ, ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ ਉਸ ਕੋਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਮਦੇ ਆਂ, ਭਟਕਦੇ ਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆਂ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ, ਮਤ, ਮਨ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਚੱਜੀ ਘਾੜਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ 12 ਬੰਨੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਕੋਠਾਰੀ ਚੜਿਓ, ਕਬਰੋ ਹੋਤ ਫਿਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਜਬ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਏ ਹੈ 12 ਤਬ ਤੇ ਥਾਨ ਥਿਰੋ, ਜਦੋਂ 12 ਪੰਨੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅੱਗ ਕੋਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ RAM ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ RAM ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਵਸ ਰਹਿ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਮੂਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਲਾਂਭੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋੜਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਤਮਿਕ ਮੋਤੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਨਸਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਮੂਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਸੀ, ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਜਣ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਾਪ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਠੱਗੀ ਰਾਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਉਹ ਰਬਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲਗਭਗ 47.5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਛੇੜਦਾ। ਅੱਜ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਛੇੜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਊਜਲ ਕਹਿ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਨੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ। ਉਧਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਵਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੱਜੀ ਘਾੜਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਘੜਨ ਲੱਗੇ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਵਣਾ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀਆਂ, ਦਰਦਵੰਦਾਂ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਭਟਕੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਮਨਮਤ ਪਖੰਡਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਹੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਣਾ, ਆ ਬਚਨ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਸੱਜਣ ਘਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਤਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਓ ਆਖਣਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੱਜਣ ਤਾਈ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੱਜਣ ਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਤਾਈ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਠੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ, ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮਕਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਗੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਜਲਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
पर अंदरों ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਲਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਚਮਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਜਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਸੇ ਵਰਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਗਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਦੀ। ਬਗਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਗਲਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੁਕਤਾਹਲ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਟੋਭਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਗਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਹਿਲ ਜੁਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਮੱਛੀ, ਕੋਈ ਡੱਡੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਮੇਰੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਝਪਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਆ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਪੜੇ, ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨ, ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਪੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੀ ਵੇਖ, ਸਿਮਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਮੋਟਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੱਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲ। ਤੋਤੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਪੜੇ, ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿੱਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਚਾਕਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ।